नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। एही कार्यक्रम धनु राशि व्यक्ति विषय महत्वपूर्ण रही। जदि आपणकर धनु राशि होइथाए ताहले एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। कर्म फलदाता शनि न्यायर देवता एही नवेम्बर मास 15 तारिख दिन बकरीरू मार्गी हेबाकु जाउछंती। किंतु आपणक जीवन रे कौन आणुछंती से विषय रे आज आमे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। ता सहित आमे जानिबा जे आपणक राशिर केउ गृह रे बकरीरू मार्गी हेबे एवं तांकर मार्गी दृष्टि आपणकर केउ केउ गृह रे रहिबो। एही सब विषय रे गोटी गोटी करी विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपण धैर्यर सहित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु दर्शक बंधु एही कार्यक्रमटी आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईची। तथापि भी आपणकर जदि धनु लग्न होइथाए ताहले भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। कारण भिडियोर शेष भागरे आपणको किछि सहज उपाय विषय रे कुहाजिबो जहा आपणको अशुभत्व दूर करिबारे सहायक हेबो। आसंतु ताहाले आरंभ करिबा एही कार्यक्रम एवं जानिबा शनिकर मार्गी चलन आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन पारिवारिक संपर्क एवं आपणक व्यापार वाणिज्य उपरे किभଳି प्रभाव पकाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनुराशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरन को भक्ति एवं विश्वास करंती ताहले भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु प्रथमे जानिबा मार्गी चलन कौन। देखंतु मार्गी चलन माने आपण आपणक निर्धारित समय मध्यरे एवं सठिक रास्ता रे निजर गति को आगु को बढ़ाइबा एवं बकरी चलन माने आपण आपणक निर्धारित समय मध्यरे आगु को गति न करि परिबा। आपणकर गति बहुत धीर एवं मंथर होई जिबा। शनि बहुत दिन हला एही बकरी स्थिति रे धीरे धीरे गोचर करुथिले जहा फल रे आपणक जीवन रे समस्या बढ़ी जाइतिला। आपणकर दुख कष्ट मध्य बढ़ी जाइतिला। किंतु एही नवेम्बर मास 15 तारिख रे शनि मार्गी अवस्था को आसीबे एवं पुनर्बार निजर निर्धारित समय मध्य रे निजर पूर्व गति रे आग को बढ़िबा आरंभ करिबे जहा फल रे आपणक जीवन रे दुख कष्ट समस्या धीरे धीरे कमिबा आरंभ करिबो। आसंतु जानिबा आपणकर केउ गृह रे शनि बकरीरू मार्गी हेबे एवं केउ गृह गुड़िक उपरे तांकर मार्गी दृष्टि रहिबो। देखंतु आपणक राशिर तृतीय गृह रे शनि मार्गी हेबे माने आपणकर तृतीय घर रे शुभाशुभ फल देबा आरंभ करिबे। तृतीय घर हैला आपणकर साहसर घर पराक्रमर घर आपणक पड़ोशींकर मध्य घर आपणक छोट छोट ट्राभेल एवं आपणक छोट भाई भौणी मानकर घर मध्य 15 तारिख रे शनि मार्गी हेबा परे आपण पूर्वरु जेउ अजथा यात्रा गुड़ाए करुथिले एवं आपण जेउ अजथा खर्च मध्य करुथिले ताहा कम हेबा आरंभ हेबो। आपण जेउ अजथा काम गुड़ी करे निजको व्यस्त रखुथिले किंबा आपणको व्यस्त रहिबाकू पडुथिला चिंतित रहिबाकू पडुथिला एवं जेउ काम गुड़िक आपणकर नुहे सेही काम गुड़िक आपणको करिबाकू पडुथिला ताहाले एबे आपणकर सेही सब असुविधा दूर हेबो। कारण एही सब प्रॉब्लम आपणकर शनिकर बकरी चलन पई हेउथिला। किंतु शनि मार्गी हेबा परे आपण एकाग्रता अनुभव करिवे। आपण अजथा काम किंबा कथारू आपणको टिके दूर रे मध्य रखिवे। देखंतु आपणकर तृतीय घर हेउची आपणकर एनर्जी रा घर। बकरी शनिक प्रभाव रे आपण बहुत लो एनर्जी फील करुथिले। आपणक बहुत गुड़िए काम रहुथिबा सत्ते आपणकर करिबा पाई इच्छा मध्य हेउ नथिला।
ଆପଣ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ନିଜ କାମ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶନିଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର କେଉଁ ଗୃହରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି: ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଘର। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର 100% ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିଲା। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରି ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମତାନ୍ତର, ମତଭେଦ, ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ତା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 60ରୁ 70% ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଏବଂ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନୂତନ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୃହ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ କନସିଭ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଗୃହ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ନବମ ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଘର। ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବମ ଘର ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ମନମାଳିନ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଶନିଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲର ଘର, ଖର୍ଚ୍ଚର ଘର।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବଢ଼ିଯିବ। ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।